So the subject we are going to see is EBS. So in EBS already we saw eye. So it is one of the sense organs. Okay, it is one of the sense organs. Okay. So what are all the sense organs? Totally we have 5 sense organs. How many sense organs we have? All of you say how many sense organs? Yes, we have 5 sense organs. Okay, what are all these? They are eyes, nose, ears, tongue and skin. Okay, all are known, all these organs. So these are we called as sense organs. Okay, so now we are going to see ear. That is very important organ. See the picture here. All of us having ear, no? So ear. See this? See the picture? Okay. So like this, how many ears we have? We have 2 ears. See the lines? We have 2. TWO. See the letter. How many ears we have? We have 2 ears. Okay. With the ears, what we are going to do? How it works? We hear sound with them. So with the ear we can hear the sound. Okay, I'll make the sound. Sound is coming now? Yes, we can hear the sound. I am making the sound. That sound you can able to hear, no? So which part help us to hear? Ear. Here, ear. See the difference. Here means the sound you are listening, no, that is here. Ear means that is a part. E-A-R. See the spelling first. Ear. E-A-R. Ear. Okay. So how many ears we have? We have 2 ears. And we hear the sound with them. We can able to hear the sound with them. Okay. How we have to maintain the ear? Okay. Shall we go and see the health tips? Right. What is the first one? Do not put sharp objects inside your ears. Yes, you should not put sharp objects. Okay, what are all the sharp objects? Yes, see this. What is this? What is this? See how sharp it is? See how sharp it is? So this is a sharp objects, and this also, see the tip. See the tip, this is also sharp. And then pencil, so this is also sharp. And then ear pin, very important. This and all you should not put into your ears. These are all very sharp objects. Okay, this will damage your ears, eardrum. It will damage your eardrum. Okay, this is very important. You should not touch all those things. Okay, and then how to maintain that? You have to clean your ears. Use the buds regularly. Because after taking the hair wash, you have to clean your ears. Because the water is inside in your ear, no. So for that you have to use the bud. Ear bud is there, no, that you can use. To clean your ears, use the buds regularly. Okay. So that is very important. So that we can able to hear properly. Okay. Okay. What is the next important organ? Very important. Yes, nose. Say the spelling. N-O-S-E. Nose. That is very important. Nose. N-O-S-E. Nose. This organ is very important. So we have, how many nose we have? All of you touch your nose. How many nose you have? Yes, only one. We have one nose. Okay. What we have to do with this part? What we are going to do? What we have to do? We breathe with our nose. What you have to do? You are breathing, no. That is going inside and coming out. We breathe with our nose. Yes, breathe mean breathe. All of you breathe. Yes. Next, what is the health tips? How you have to maintain your nose? What you have to do for that?
clean your nose daily. Yes, when you are taking bath, you have to clean your nose daily. Okay, that is very very important, because all the dust, when you are breathing, all the dust go inside, no, so it will also damage your nose. Yes, it will affect your breath. Okay, right. What is the next one? Cover your nose while sneezing. Yes, when you are sneezing, cover your nose. Sneezing na enna, நம்ம தும்பும்போது நம்ம என்ன பண்ணணும்? We have to cover. நம்மளோட நோஸை வந்து கை வச்சு க்ளோஸ் பண்ணிட்டு தும்பணும். ஓகேவா? Cover your nose while sneezing. Okay. What is the next organ? Skin. Very good. Skin. See the spelling? S-K-I-N. Skin. Our body is covered with skin. Okay, our body is covered with skin. See the skin? So this is skin. Our body is covered with skin. Okay, we feel with our skin. What we can do? We can feel when someone is pinching you. You feel pain, no? யாராச்சும் உங்களுக்கு கில்லுனா என்ன பண்ணுவீங்க? கத்துவோம் இல்லையா? We feel. அதான் feel. ஸ்கின்னா தோல், நம்ம மேலே இருக்கிற தோல், ஸ்கின். ஸோ our body is covered with skin. நம்மளோட பாடி வந்து எதில் கவர் பண்ணியிருக்கு? ஃபுல்லாக ஸ்கின்னால் கவர் பண்ணியிருக்கு. ஓகே, we feel with our skin. What is the meaning of that? ஸோ நம்ம யாராச்சும் கில்லும் போது, அப்படி இல்லைன்னா நம்மளை யாராச்சும் அடித்தாங்க அப்படின்னா நமக்கு பெயினாக இருக்குது இல்லையா, வலிக்குது இல்லையா? ஸோ அதுதான் நமக்கு எது ஹெல்ப் பண்ணுது? அந்த ஸ்கின் தான் நமக்கு அந்த ஃபீலிங் வந்து கொடுக்குது. வாட் இஸ் த ஹெல்த் டிப்ஸ்? வி மஸ்ட் டேக் பாத் ட்வைஸ் அ டே. எஸ், நம்ம என்ன பண்ணணும்? டெய்லி 2 times வந்து குளிக்கணும். அதுதான் வி மஸ்ட் டேக் பாத். பாத்னா என்ன? குளிக்கிறது. ட்வைஸ் அ டே. ட்வைஸ் அ டேனா ஒரு டேக்கு 2 times. ட்வைஸ்னா 2 times நம்ம என்ன பண்ணணும்? குளிக்கணும். ஸோ அப்போ தான் நம்மளோட ஸ்கின் எப்படி இருக்கும்? ஃப்ரெஷ்ஷாக இருக்கும். We should drink plenty of water to have a healthy skin. என்ன சொல்கிறாங்க? நம்ம டெய்லி plenty of water, நிறைய தண்ணி குடிக்கணும். ஸோ அப்போ தான் நம்மளோட ஸ்கின் எப்படி இருக்கும்? ஹெல்த்தியாக இருக்கும். ஓகேவா? ஸோ டெய்லி நீங்கள் என்ன பண்ணணும்? நிறைய தண்ணி குடிக்கணும். தட் இஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட் ஃபார் த பாத் ஸ்கின். ஓகே, ஸோ வி ஷுட் ட்ரிங்க் plenty of water. டெய்லி நீங்கள் சாப்பிட்ட பிறகு நிறையா தண்ணி குடிக்கணும். அப்போ தான் நமக்கு நல்ல டைஜஷன் வந்து ப்ராப்பராக இருக்கும். ஸோ நம்மளோட ஸ்கின்னும் ஹெல்த்தியாக இருக்கும். ஓகேவா? ஸோ நெக்ஸ்ட் பார்ட் இஸ் டங். ஸோ திஸ் இஸ் டங். ஆல் ஆஃப் யூ டச் யுவர் டங். T-O-N-G-U-E. Tongue. Okay. Okay. We taste with our tongue. What we can do with this? What we can do with this? We can taste. நம்ம சாப்பிடும்போது நமக்கு டேஸ்ட் தெரியுது இல்லையா? காரமாக இருக்குது, புளிப்பாக இருக்குது, ஸ்வீட்டாக இருக்குது அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம்ல. ஸோ தட் அண்ட் ஆல் அதெல்லாம் நம்ம எப்படி எதை வச்சு சொல்ல முடியுது? டங். திஸ் பார்ட் இஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட். வி டேஸ்ட் வித் அவர் டங். அந்த டேஸ்ட் வச்சு தான் நம்மளோட சாப்பாடோட சுவையை வந்து நம்ம சொல்ல முடியுது. டங் ஹெல்ப்ஸ் அஸ் டு ஸ்பீக். வெரி குட். அண்ட் இதில் இந்த டங்க்கு நமக்கு எதற்கு ரொம்ப ஹெல்ப் பண்ணுது? வி ஆர் ஸ்பீக்கிங்னா நம்ம பேசுகிறோம் இல்லையா? இப்போ மிஸ்ஸு நான் பேசுகிறேன்ல, ஸோ அது எதனால் என்னால் பேச முடியுதுன்னா இந்த நாக்கு வந்து நமக்கு இம்பார்ட்டன்ட். நம்ம பேசும்போது இந்த நாக்கு தான் நமக்கு டச் பண்ணி நீங்கள் பேசும்போது பாருங்கள், நாக்கு வந்து நம்ம மேலே வந்து டச் பண்ணோம். நாக்கு நம்ம சொல்லும் போதே டச் பண்ணோம். நாக்கு பாருங்கள். எஸ். ஸோ நமக்கு டங்க் எதுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுது? ஹெல்ப் அஸ் டு ஸ்பீக். வெரி குட். ஸோ வாட் ஆர் த ஹெல்த்தி டிப்ஸ்? நம்ம என்ன பண்ணணும் இந்த டங்க்கு? எவ்ரி டே வி யூஸ் டங் கிளீனர் டு கீப் யுவர் டங் க்ளீன். நம்ம மார்னிங் ப்ரஷ் பண்ணுறோம் இல்லையா? ஒன்லி அந்த டீத்தை மட்டும் நம்ம க்ளீன் பண்ணுறது இல்லாமல் நம்ம டங்க்கையும் என்ன பண்ணணும்? நம்ம டங்க்கையும் டங் கிளீனர் யூஸ் பண்ணி நீங்கள் க்ளீன் பண்ணணும். தட் இஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட். ஏன்னா நம்ம சாப்பிட ஃபுட் எல்லாமே எங்கே இருக்கும்? இந்த பார்ட்டில் தான் ஃபுல்லாக அது வந்து அந்த பேஸ் ஃபுல்லாக இருக்கும். ஸோ அதனால் நம்ம அந்த டங்க்கு வந்து நம்ம டங் கிளீனர் வச்சு நம்ம க்ளீன் பண்ணணும். தட் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டண்ட். ஓகே ஓகே. இப்போது அந்த டேஸ்ட் ஆஃப் டங்ஸ் ஆக்டிவிட்டி நம்ம பார்க்கலாமா? ஓகே. ஸோ வாட் இஸ் திஸ்?
First one, what is this? What is this? First one என்ன இருக்கு பாருங்க. Yes, sugar cane. Sugar cane என்ன கரும்பு. கரும்பு ஸ்வீட் எப்படி இருக்கும், அதோட டேஸ்ட் எப்படி இருக்கும்? சுகர் கேன் கரும்போட டேஸ்ட் எப்படி இருக்கும்? எஸ், ஸ்வீட். சுகர் கேன் டேஸ்ட் இஸ் ஸ்வீட். அண்ட் தென் மேங்கோ. மேங்கோ எப்படி இருக்கும் நமக்கு? மேங்கோ நம்ம சாப்பிட்ருக்கோம் இல்லையா? எஸ். ஸோ மேங்கோ லைட்டாக கொஞ்சம் புளிப்பாக இருக்கும் இல்லையா? சோர். நெக்ஸ்ட் ஒன் சால்ட்டி. அந்த இது சொல்கிறோம் இல்லையா நமக்கு, ஃபிங்கர் சிப்ஸ் நீங்கள் சாப்பிட்றீங்க இல்லையா? ஸோ அது சால்ட்டியாக இருக்கும். எப்படி இருக்கும்? ரொம்ப சால்ட்டியாக இருக்கும். பிகாஸ் அது நிறைய சால்ட் யூஸ் பண்ணி தான் ஃப்ரை பண்ணுவாங்க. நெக்ஸ்ட் ஒன் பிட்டர் கார்ட். பிட்டர் கார்ட்னா பாகற்காய். பாவக்காய் சார் பார்த்துருக்கோம் இல்லையா? பாகற்காய் வெஜிடபிளில் அது ஒரு வெஜிடபிள். ஸோ அது எப்படி இருக்கும்? பிட்டர், கசப்பாக இருக்கும் இல்லையா? பிட்டர் அப்படின்னா கசப்பு. ஸோ பிட்டர் கார்ட், பிட்டர் டேஸ்ட். வாட் இஸ் திஸ்? சில்லி. எஸ், க்ரீன் அண்ட் ரெட் சில்லி. ஸோ அது எப்படி இருக்கும்? பஞ்சன், காரமாக இருக்கும். எப்படி இருக்கும்? பஞ்சன், காரமாக இருக்கும். நெக்ஸ்ட்டு லீஃப். ஸோ லீஃப் இஸ் ஆஸ்ட்ரிஞ்சன்ட். ஆஸ்ட்ரிஞ்சன்ட்னா துவர்ப்பு அப்படின்னு சொல்லி ஒரு மாதிரி துவர்க்கிறது, ஒரு டேஸ்ட் வந்து டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும். ஆஸ்ட்ரிஞ்சன்ட் அது துவர்ப்பு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ தீஸ் ஆர் ஆல் தி டேஸ்ட் ஆஃப் டங்ஸ். இது எல்லா டேஸ்ட்டையும் இந்த டங்குன்ற பாட்டு தான் நமக்கு ஃபீல் பண்ண வைக்குது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. ஓகேவா?